ಹೇ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 3ನೇ ಪಾಠ ಗಿಲ್ಲು ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ. ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. लेखिका का परिचय. जन्म मृत्यु 24 मार्च 1907 ಫರೂಕಾಬಾದ್ में हुआ. ಇವರ ಜನ್ಮ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907ರಲ್ಲಿ ಫರೂಕಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮೃತ್ಯು ಮರಣ ಸಿತಂಬರ್ ಸನ್ 1987. ಇವರ ಮರಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಾಯಿ ಹೇಮಾರಾಣಿ, ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ. ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾಮ, ನೀರಜ್ ನಿಹಾರ್, ಸಂಧ್ಯಾಯಾಗೀತ, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला का कड़िया. ಈಗ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು: ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್, ದವ್ವಿವೇದಿ, ಸೆಕ್ಸರಿಯಾ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಈ ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಚಾನಕ್, ಯಕಾಯಕ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಮಲ, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, ಹೂವಿನ ಕುಂಡ. घाव, जख्म, ಗಾಯ. हौले से, धीरे से, ನಿಧಾನ. ಕಾಂಚ್, ಶೀಶಾ ಅಂದರೆ ಗಾಜು. ಚುನ್ನಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಾವಟ್, ನೀರಿಗೆ. ಸೋಂಜೂಹಿ, ಏಕ್ ಖುಷ್ಬೂದಾರ್ ಫೂಲ್, ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಹಳದಿ ಹೂವು ಅಥವಾ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು. ಗಿಲಹರಿ, मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक ಮಾದಾ ಜಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋನ, ಅವತರಿತ್ ಹೋನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಈಗ ಕಾಕ ದವ್ಯ ಅಂದರೆ ದೋ ಕವ್ವೆ ಎರಡು ಕಾಗೆ. ಚೋಂಚ್, ಪಕ್ಷಿयों का मुख का अग्रभाग ಅಂದರೆ ಚೊಂಚು. ಮರ್ಹಮ್, ಔಷಧಿ का लेप ಮುಲಾಮು. ಝಬ್ಬೆದಾರ್ ಅಂದರೆ ಗುಚ್ಛೆ ಜೇಸಿ ಗುಚ್ಚು. ಡಾಲಿಯಾ, ಚೋಟೆ ಟೋಕರಿ, ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ. ಮನಕೆ ಅಂದರೆ ಮನಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾತ್, ಶರೀರ್ ದೇಹ, ಶರೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಲೆ, ಲೋಹೆಯ ಕಾಟ್ ಕಿ ಖುಂಟಿ ಅಂದರೆ ಮೋಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಬರಾಮದ, ಘರ್ ಕೆ ಬಹಾರ್ ಕಾ ಭಾಗ್ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ. ಸುರಾಹಿ, ಪಾನಿ ರಖನೆ ಕಾ ಬರ್ತನ್ ಹೂಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर: लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवे एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होते हैं. प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पर पड़ा था? उत्तर: गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था. मूरने प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर: लेखिका ने
गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4 वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर वर्मा जी ಗಿಲಹರಿ को ಗಿಲ್ಲು नाम से बुलाती थी. ಅಂದರೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಆ ಅಳಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಗಿಲ್ಲು नाम से. ಈಗ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर गिलहरी का लघु घात लिफाफे के अंदर बंद रहता था. प्रश्न 6 गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಉತ್ತರ गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था. 7ನೇ प्रश्न लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा. 8ನೇ प्रश्न गिलहरी गर्मी के दोनों दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था. प्रश्न 9 गिलहरी की जीवन अवधि सामान्यतः कितने होती है? उत्तर गिलहरी की जीवन अवधि सामान्यतः 2 ವರ್ಷ होती है. ಅಂದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತರ 2 ವರ್ಷ. ಈಗ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है. ಈಗ 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखिए. ಅಂದರೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रश्न 1 लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर कौवे के चोंचों के घाव के कारण गिल्लू निश्चोट सा गमले से चिपका पड़ा था. इस स्थिति में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी. ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿ ಅವರು ಗಿಲ್ಲು ಅದು ಅಳಿಲಿತ್ತಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಎನ್ನುವ ಅಳಿಲು ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದರು? उत्तर लेखिका का गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. इस तरह लेखिका ने गिल्लू की प्राण बचाए. ಈಗ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ना का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना ले. ಈಗ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. उत्तर महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी गिल्लू फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चूनट में और कभी सोनजूही के पत्तों में छिप जाता था. ಈಗ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में
दिन कैसे बिताए? उत्तर है जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोल जाए तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता रहा। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन बिताए। ಈಗ 4-6 ವಾಕ್ಯೋ में ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೆ ಅಂದರೆ 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। प्रश्न 1 गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ना का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ न ले। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चूनट में और कभी सोन जूही के पत्ते में छिप जाता। प्रश्न 2 लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या खिलाया, क्या क्या सिखाया? उत्तर लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। कई दिन गिल्लू को काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। जहां बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। कई दिन गिल्लू को काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ या तो लेना बंद करता या झूले से नीचे फेंक देता था। अब मूरने प्रश्न गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ रही गया। दिन भर गिल्लू न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभाव की प्रथम किरण के साथ वह चिर निद्रा में सो गया। ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर है महादेवी वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी थे और उनका लगाव भी उनसे कम नहीं था, परंतु इनमें से गिल्लू पर महादेवी वर्मा जी को ज़्यादा प्यार था। लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहां पर बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया तब उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। इन घटनाओं से पता चलता है कि
महादेवी वर्मा जी को गिल्लू के प्रति अधिक ममता थी. ಈಗ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಭರಿಯೇ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಹ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಕಾಕ್ ಭುನಂಡಿ. ಇದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉಸಿ बीच मुझे डैश आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀದಂದರೆ ಮೋಟರ್ ದುರ್ಘಟನಾ. उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. प्रश्न 3, गिल्लू की डैश का अंत आ ही रही गया. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ जीवन यात्रा. गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. प्रश्न 4, मेरे पास बहुत डैश है. मेरे पास बहुत पशु पक्षी है. प्रश्न 5, गिल्लू के जीवनी का प्रथम डैश आया. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅನುರೂಪತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रश्न 1, सन 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ सन 1987. ಇದರ ಉತ್ತರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜಿ ಕಾ ನಿಧನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜಿ ಕಾ ನಿಧನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, गुलाब पौधा, सोन जूही लता, हंस सफ़ेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर. ಈಗ कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. कई घंटे के उपचार के उपरांत मुंह से में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. ಉತ್ತರ है. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಅವೆಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया. ಉತ್ತರ है. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था. ಉತ್ತರ ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. प्रश्न 4, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया. ಉತ್ತರ है. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ತಿನ್ನಲು ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಲೋಮಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳತ್ತ ನೋಡೋಣ. समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए. ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देह, तलाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, ढूंढ, आश्चर्य. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಗಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದಂದರೆ ಶರೀರ, ದೇಹ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಆಹಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೋಜನ್, ಖಾನ ಅಂತ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ವಿಸ್ಮಯ, ಅಚರಜ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಹಿಮ್ಮತ್, ಸಾಹಸ್, ಧೈರ್ಯ. ಖೋಜ್, ತಲಾಶ್, ಢೂಂಢ್. ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನಿಸ್ತು? ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.